ये सपना है इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं हो सन्ना हो सन्ना यहूदियों के राजा को हो सन्ना आने वाले राजा को हो सन्ना यहूदियों के राजा को हो सन्ना आने वाले राजा को आने वाले राजा को Thank you, Lord. यहोवा भलाई को तेरी शबाओं में गाता रहूंगा यहोवा भलाई को तेरी शबाओं में गाता रहूंगा इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा तू मेरी जान है तुझ पे ईमान है तू मेरी जान है तुझ पे ईमान है सारे जहां में गाता रहूंगा यहोवा भलाई को तेरी शबाओं में गाता रहूंगा यहोवा भलाई को तेरी शबाओं में गाता रहूंगा यश जीसस सूरज से उठाकर चट्टान पर हमें उसने खड़ा किया गम के आंसू पोंछकर उसने हमें हंसने का मौका दिया जीसस इस मोहब्बत को हम कैसे भूलें बुरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया के आंसू पोंछ के हंसने का मौका दिया बुरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया गम के आंसू पोंछ के हंसने का मौका दिया वो से मुझे बचाया अनंत जीवन दिया जीवन दिया इसी मोहब्बत को कैसे भूलूंगा इसी मोहब्बत को कैसे भूलूंगा यहोवा भलाई को तेरी शबाओं में गाता रहूंगा यहोवा भलाई को तेरी शबाओं में गाता रहूंगा दुख के दिन में यहोवा शालोम बन गया निर्मलता में यहोवा यीशु बन गया Thank you, Jesus. दुख के दिन में यहोवा
तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, सभाओं में गाता रहूंगा, सभाओं में गाता रहूंगा। अबे दूर जाना है, अबे दूर जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे दूर जाना है, अबे दूर जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है। शांतिमय रोजा, आनंदमय रोजा, शांतिमय रोजा, आनंदमय रोजा, शांतिमय रोजा, आनंदमय रोजा, शांतिमय रोजा, आनंदमय रोजा। अबे दूर जाना है, अबे दूर जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है। वचनमय रोजा, संगतिमय रोजा, वचनमय रोजा, संगतिमय रोजा। अबे दूर जाना है, अबे दूर जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे दूर जाना है, अबे दूर जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है। आत्मामय रोजा, जीवनमय रोजा, आत्मामय रोजा, जीवनमय रोजा, आत्मामय रोजा, जीवनमय रोजा, आत्मामय रोजा, जीवनमय रोजा। अबे दूर जाना है, अबे दूर जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है, अबे जाना है, देवा को जाना है। प्रेममय रोजा, कारणमय रोजा, कहा अबे दूर जाना है, अबे देवा
तेरी करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है, तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, तेरे सारे नियम अथाह सागर समान, तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, तेरे सारे नियम अथाह सागर समान। नदियाँ ताली बजाए पहाड़ डूब उठे, वेदा प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे। धन्यवाद ईश्वर। वो यहोवा महान है, वो स्तुति के योग्य है। आओ सराहो मिलकर उस परमेश्वर को भजे, उस परमेश्वर को वर्णन करे। उसका प्रेम कोई न कर सकेगा, कोई न कर पाएगा। यहोवा महान हो, स्तुति के योग्य है, आओ सराहो मिलकर उसको भजे। यहोवा महान हो, स्तुति के योग्य है, आओ सराहो मिलकर उसको भजे। उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। नदियाँ ताली बजाए पहाड़ डूब उठे, वेदा प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए पहाड़ डूब उठे, वेदा प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, चलो जय जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, सारे लोग जय जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे। नदियाँ ताली बजाए पहाड़ झूम उठे, वेदा प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ, देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ, देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए पहाड़ डूब उठे, वेदा प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए पहाड़ डूब उठे,
जो तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, जो तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। प्रभु के लिए हम जोरदार ताली बजा के उसकी हम स्तुति करें। जीसस, ऊंचे स्वरों से हम उसकी महिमा करेंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। आनंद के साथ जब मसीह मेरे और आपके साथ है, कोई भी बाधाएं आए उसमें हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि मेरा और परमेश्वर आपके साथ है। हम लेके चलेंगे मसीह के नाम का हथियार, शैतान भी हारेगा, वो दुश्मन भी हारेगा, क्योंकि जब यीशु हमारे साथ है तो हम जरूर जीत ही जाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे,
को भी हम प्यार से जीत दिलाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। आनंद के साथ ताली बजाकर बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। सब क्यों मिलके तू कहे। डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रक्त ना घोड़े, ना रक्त ना घोड़े तुझे दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, ओ जीत हम जाएंगे। ધન્યવાદ કરીએ, ધન્યવાદ કરીએ. બંને હાથ ઊંચા કરીએ આ અદ્ભુત કાર્યના માટે, અદ્ભુત નજરાના માટે, અદ્ભુત દિવસના માટે, અદ્ભુત સંગતિના માટે, અદ્ભુત ગામને માટે, અદ્ભુત ગામના સર્વ સમાજ જાતિ ભાષા કુળના માટે ઉપર હાથ કરીએ અને સ્વર્ગ તરફ નજર કરીને જેણે આકાશ બનાવ્યો, પૃથ્વી બનાવી, મને તમને પેદા કર્યા, મને તમને પસંદ કર્યા, મને તમને બનાવ્યા, મારો તમારો ઉદ્ધાર કર્યો, મારા તમારા જીવનની જિંદગીને જિંદગી બનાવી દીધી. જોરદાર પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માના નામમાં ઉચ્ચ હાથ કરીને તાળી પાડતા રહીએ, ઉચ્ચ હાથ કરીને તાળી પાડતા રહીએ. આજે રાત્રિ આમણિયા ગામની અંદર હા તે ખરેખર વહાલાઓ એક દેવનો મહિમા થયો. ઉચ્ચ હાથ કરીને તાળી પાડતા રહીએ. ઓ
ઓ ધન્યવાદ ઈશુ, ધન્યવાદ ઈશુ, ધન્યવાદ ઈશુ. તમને હજારો લોકો જોવાના છે. આ બાજુ પણ કેમેરો લઈ શકો છો અને પરમેશ્વરનો મહિમા થઈ રહેલી છે આમણિયા ગામની અંદર. આપણે એવી જ રીતે તાળી પાડતા રહીએ આમણિયાના ટોટલી પરિવારો માટે, આગેવાનો માટે, સરપંચ શ્રી એમના હાથે ખરેખર મારી બહેન અને એમના ધણી એવું પણ આપણને આજ લગી પ્રેમપૂર્વક સાથે રહ્યા છે. જેટલી જાતિ, જેટલી ભાષા, જેટલા કુળના આમણિયાના ભાઈ બહેનો છે એ બધા જ અમારી સાથે છે અને બધા જ સહકાર આપે છે. અને અદ્ભુત આ ગામને માટે ઈશ્વરે આ ભવ્ય ભવન પૂરું પાડ્યું છે. તાળી પાડતા રહીએ. અને જ્યારે ગયા વર્ષ તમે રૂપિયો 2 રૂપિયા આપીને ગયા હતા તેનું ભવન તમારા ગામને માટે ઈશ્વરે બાંધીને પૂરું કર્યું છે. જેની હાથે ઓપનિંગ રિબિન અમે હાથે ચોમાસામાં બેસવાની જગાની હતી એટલા માટે કાપી નાખી છે. પરંતુ આજે તમારો આભાર માનવા માટે જ તમને બોલાવેલા છે. જોરદાર તાળી પાડીએ. બધા ઊંચા હાથ કરીએ. બોલો યેશુ મસીહ કી. આજુબાજુ હાથ પકડીને કહો તમારા સહકાર બદલ આભાર. મને નહીં જોયા કરો, આજુબાજુ કહો તમારા સહકાર બદલ આભાર. આખા ગામનો સહકાર છે, આખી મંડળીનો સહકાર છે, આજુબાજુથી આવેલાઓનો પણ સહકાર અને તમારો જે રૂપિયો છે એનું મોટું ભવન બની ગયું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાથે સાથે આમણિયા ગામના જેટલા અહીંયા પ્રાર્થના ગ્રુપ છે એ લોકોએ રાત દિવસ બહુ કામ કર્યું છે. એના માટે બી બહુ જોરદાર તાળી પાડી લઈએ. જોરદાર તાળી પાડી લઈએ. હા, માત્ર મારું કામ બતાવવાનું હોય, બાકીનું કામ એ લોકો કરી લેતા હતા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલા માટે ભક્ત દાઉદ કહે છે કે પરમેશ્વરે આ ગામને માટે સારું કામ કર્યું છે. ગીત શાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનું 126:3 કલમ જલ્દી વાંચીએ. પરમેશ્વરે આપ સર્વના માટે ભારે કામ કર્યા છે, જેથી આજે આ પ્રાર્થના ગ્રુપ અને આ ગામ શું કરે છે? એકબીજાને કહો તમને આનંદ કરવા બોલાવેલા છે. અરે અહીંયા હમણાં એવી રીતે કહો આપણને શું કરવા બોલાવેલા છે? અરે બોલો, અરે બોલો. કેટલાને એવું લાગી રહેલું છે આજે અહીંયા આનંદ આનંદ જેવો લાગી રહેલો છે? એટલી જબરી તૈયારી કરી છે કે રાજાઓના રાજાનું લગ્ન હશે એવી સરસ જોરદાર વ્યવસ્થા છે. તમે ફોટા પડાવવાના હોય તો 2024ના 2 દિવસ બાકી છે, એના પહેલા પડાવી લેજો. આજે પરિવાર સાથે ફોટા પડાવો તો બી ફ્રીમાં છે. અહીંયા 1 રૂપિયો લેવામાં આવશે નહીં, તમારી એક યાદગીરી રહેશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આ ગામના વડીલો, આ ગામના શિક્ષિત શિક્ષકો, આગેવાનો બધાને સાથે રસ્તે મળીએ તો પણ અમે હસતા રહીએ. રસ્તે મળીએ કેમસો કરીએ. કોઈ બી હો, કોઈ બી હો, પણ આ તે રસ્તે હરતા મળતા ભળતા અમે જાણે અમે જામનપાડાના જ છે, એ લોકો બી એમ જ જાણે છે કે અનાભાઈ બી આમણિયાના જ છે. કોઈ આમીન નહીં બોલ્યું. અને એ રીતે ત્યાંથી અમે અહીંયા સેવા કરવા આવીએ, સેવા કરીને જતા રહીએ, કામ એમને સોંપી જઈએ. ત્યારે આ ભવન પણ આમણિયા ગામની અંદર ગામના લોકોને અમે સોંપ્યું છે. તમારે આ ભવન વ્યવસ્થિત ચલાવવાનું છે, વ્યવસ્થિત એમાં રહેવાનું છે, વ્યવસ્થિત શીખવાનું છે અને શીખ્યા પ્રમાણે તમારે અહીંયા કરી બતાવવાના છે કે અમને જામનપાડાથી દેવનો સેવક આવતો હતો તે અમને અહીંયા આવું શીખવી ગયો છે, એ રીતે જીવજો. ખરાબ જીવીને બતાવતા નહીં. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અરે બોલો હાલેલુયા, હાલેલુયા. વ્યવસ્થિત જીવન જીવજો અને પરમેશ્વર તમને આશીર્વાદ આપશે અને તમારા દ્વારા ઘણા પરિવારોને દેવ આશીર્વાદ આપશે. માત્ર એકલા આશીર્વાદ થઈને બેસી રહેવાનું નથી. આપણે ઘણાને ઈશ્વરના સંતાન તરીકે આશીર્વાદના સંતાન હાથે સાબિતી કરી બતાવવાનો સમય છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલા માટે યહોવાએ અમારા માટે ભારે કામ કર્યું છે, જેથી અમે આનંદ પામીએ છીએ. ગીત શાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનો 111 અધ્યાય 1-2 કલમ. યહોવાની સ્તુતિ કરો પુરુષોની સભામાં તથા મંડળીમાં. કેવી રીતે? બોલો જોરમાં. ખરા હૃદયથી. હાથે પૈસા હાથે પૂરા થઈ ચૂક્યા હતા. લગભગ 37,000 ઉપર, 37,000 ઉપર, લગભગ 40ની આસપાસ હાથે એક થોડા પૈસા ઘટેલા હતા. અને એક દિવસ એક સભા ભરી અને ખરેખર દેવના આત્માની ઈચ્છા અનુસાર હાથે ખરેખર એ સભાની અંદર વચનો આપ્યા. અને વચનો આપ્યા પછી મેં કીધું તમને કંઈ પ્રેરણા થતી હોય આજની બુધવારની સંગત દ્વારા જ આ કાર્ય પૂરું કરી નાખવાનું છે. તમારા મનમાં 1 રૂપિયો ઉધાર
બહાર રહેવો જોઈએ નહીં. સાંભળી રહેલા છો? આજ આપણે પૂરું કરવાનું છે. લોકો જો આપવા લાગ્યા અને મેં કીધું હતું કે જે બાકી રહેશે એ અમારું પરિવાર ચૂકતે કરી દેશે, પણ મારો વારો નહીં આવ્યો તેના પહેલા એ લોકોએ ચૂકતે કરી દીધું. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. બિપિન હનીફને કીધું હતું કે ખરેખર બાકી રહેશે એ અમે, પણ આજે જ્યારે આભાર સ્તુતિ કરીશું ત્યારે આટલા રૂપિયા બાકી છે હું વાંચવામાં આવે નહીં. અને આ રીતે અહીંયા કામ અદ્ભુત કામ કર્યું. એટલા માટે લોકો એટલી ખુશી છે અને એટલું સરસ. આજે અમે વસ્ત્રો કોઈને આપ્યા નથી. એ માટે અહીંયા કહેશે હું ખરા હૃદયથી શું કરીશ? બોલો. એટલે આ મંડપ બી, આટલો મોટો ખર્ચ બી, ભોજનનો ખર્ચ બી, પીસે પાણી આ લોકોએ નથી કર્યું. એટલા માટે કહું છું કે લોકો ખરા હૃદયથી કરેલા છે એમ. હા, ખરા હૃદયથી કરે તો આખો ને આખો ભંડાર બી પ્રભુ માટે ખાલી કરી દો છે દાઉદ જેવાય. હાલેલુયા. ખરા હૃદયથી કરે તો ખરેખર વિધવાએ આખું ને આખો લોટ ખાલી કરીને સેવકને ખવડાવી દેલું છે. ખવડાવ્યું કે નહીં? ખરા હૃદયથી કોઈએ કર્યું છે તો છેલ્લી દમડી હતી એ બી છોડીને પ્રભુના ભવ્ય ભવનના મંદિર માટે એને આપી દીધેલી છોડીને. એની માટે ઘટી ગયું નહીં, પણ એનું ભવન જોતી રહી, મરતા દમ તક તેનું કામ દેખાતું રહ્યું. જોરદાર તાળી પાડીએ. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. એકબીજાના હાથ પકડો. આ દુનિયામાં રહો તેના પહેલા કઈ વસ્તુ એવી કરી જાઓ કે તમે જતા રહો તો બી લોકો નજારો જોઈ શકે. ઓ અરે જોરદાર 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 તાળી પાડીએ, જોરદાર તાળી પાડીએ. ઈશ્વરના પુત્ર યેસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયા પર આવ્યા. એને ખરેખર વાલાઓ આ તે ખરેખર 12 વર્ષ બાળપણ જીવ્યો. આ તે ખરેખર 30 વર્ષ સુધી ભર જુવાની જીવ્યો અને 3.5 વર્ષ જીવતા દેવના દીકરા તરીકે તેણે કામ કર્યું છે. આજ બી તે જીવતો થઈને તમારા મારા જીવનોમાં કામ, તમારા મારા પરિવાર જોરદાર તાળી પાડીએ. અને એ કામના વખાણ થઈ રહેલા છે. બોલો, વખાણ થઈ રહેલા છે. બોલો જોરમાં. અરે બોલો જોરમાં. અરે બોલો જોરમાં. એણે એવું કામ કર્યું છે. એટલા માટે હજારો લોકો ભેગા થઈને તેનું નામ ઊંચું કરી રહેલા છે. હાથો ઊંચા કરીને કંઈક તો કરો. ધન્યવાદ. તું નહીં આવતે તો આજે આ જીવનમાં કામ આટલો બધું ભેગા થઈને લોકો દેવની સ્તુતિ કરતે કે? હે, શું આપણે અહીંયા આવતે કે? હે, આ આવવું, બેસવું, સાંભળવું, આ બધું કામ કરવું એ ઈશ્વરની કૃપાથી છે, તેનાથી જ છે. એટલા માટે યોહાન 3:16 કહે છે દેવે જગત પર એટલી બધી પ્રીતિ કરી કે તેનો એકનો એક દીકરો. વાંચો જલ્દી જલ્દી. કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે, કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાંકી જનિત દીકરો આપ્યો. તેનો પોતાનો એકાંકિત જનિત દીકરો આપ્યો. પોતાનો એકાંકિત જનિત દીકરો આપ્યો. એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે, જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, તેનો કદી નાશ ન થાય, પણ તે અનંત જીવન પામે. તેને આ દુનિયાનું જિંદગી તો મળશે જ, પણ સાથે સાથે આ દુનિયાના પાર સેવા પૂરી કર્યા પાર અનંત કાળનું જીવન જે કઈ પુનરુત્થાનમાં મળવાનું છે તે જીવન એને મળશે. ઓ જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. અનંત જીવન મળશે. બોલો, અનંત જીવન મળશે. અને એ વ્યક્તિ મહિમામાં પ્રવેશી જશે અને ત્યાર પછી મરવાનું નથી. બોલો, મરવાનું નથી. કેમ કે ઈસુએ મરણને ડિલીટ કરી દીધું છે. જોરદાર તાળી. ઈસુએ મરણને ક્રૂસ પર ખતમ કરી દીધું છે. ઈસુએ બતાવ્યું છે કે મરણ રૂપી શત્રુને મેં એ નાશ કર્યો છે, કચાડ્યો છે, શિર સૂંધ્યું છે અને હું જીવતો થયેલું છું. માટે તમને અત્યારે કહું છું કે તમે પણ વિશ્વાસ કરનારા, પવિત્ર જીવનારા, એનું માનનારા, એનું કહ્યું કરનારા કદી મરણ પામશો નહીં. તમે એક વખત પ્રવાસ પૂરો કરશો, સેવા પૂરી કરશો, સોંપેલું કામ પૂરું કરશો, પાછા મહિમામાં જીવતા થઈને પ્રભુને મળવા જવાના છો. ઓ હાલેલુયા, हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की हालेलुया. एक बीजाने को प्रभु में आनंद करो. अरे जोरदार बोलो जरा. प्रभु में शू करो? प्रभु में शू करो? प्रभु में सदा, प्रभु में सदा. અને આ ઈસુને આ દુનિયા પર એટલા બધા આવ્યા. આદમથી નૂહ સુધી, નૂહથી હાથે ખરેખર ઈસુ ખ્રિસ્ત સુધી, નૂહથી ઈસુ ખ્રિસ્ત સુધી કોઈને ઈસુ નહીં આવ્યો તેના પહેલા દેવના દીકરા તરીકે કોઈએ જાહેર નહીં કર્યું હતું.
પણ જ્યારે ઈસુ આવ્યો એ વખતે આવતા પહેલા સમય પૂરો થયો. વાંચીશું ગલાતી 4:4. પણ સમય પૂરો થયો ત્યારે દેવે સ્ત્રીથી જન્મેલો સ્ત્રીથી જન્મેલો કેવો? નિયમને આધીન. અરે બોલો જોરમાં. નિયમને આધીન. નિયમને આધીન. આધીન જન્મેલો. હા, ક્યારે મોકલ્યો? સમય પૂરો થયો ત્યારે. જોરમાં બોલીએ. અરે જોરદાર બોલીએ. સમય પૂરો થયો ત્યારે. સમય પૂરો થયો ત્યારે. જ્યારે લુકમાં તમે જોશો તો મરિયમ અને દૂત વચ્ચે વાતચીત થઈ રહેલી છે. એ વખતે દૂતે જાહેર કરેલું. વાંચીશું લુકને લખેલી સુવાર્તા એનો બીજો પેલો અધ્યાય અને એની 35મી કલમ. દૂતે તેને ઉત્તર આપ્યો કે દૂતે તેને ઉત્તર આપ્યો કે પવિત્ર આત્મા તારા પર આવશે પવિત્ર આત્મા તારા પર આવશે ને પરાત્પરનું પરાક્રમ તારા પર આચ્છાદન કરશે. પરાત્પરનું પરાક્રમ તારા પર તને સ્પર્શ કરશે. માટે જે તારાથી જન્મશે માટે જે તારાથી જન્મશે તે પવિત્ર દેવનો દીકરો કહેવાશે. અહીંયા દૂતે જાહેર કર્યું. ઈસુને કોણે જાહેર કર્યું? અરે બોલો. હજુ તો કોઈ મરિયમનું પ્રેગ્નેન્ટનું કોઈ નિશાન નથી. માત્ર ચળવળ ચાલે છે યશાયાએ ભવિષ્ય વચન કરેલું એ ભવિષ્યવાણીની. અને અહીંયા આપણે ગલાતીમાં વાંચ્યા કે સમય આવી ગયો છે. તારનાર આવવાની હા તે આગાહી જે કરેલી હતી એનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. અને દેવદૂત સ્વર્ગથી આવે છે અને મરિયમને કહે છે તારાથી જે જન્મશે તે કોનો દીકરો કહેવાશે? અરે બોલો પવિત્ર દેવનો બોલો. પવિત્ર દેવનો. અરે જોરમાં બોલો રે. કોનો પવિત્ર દેવનો દીકરો કહેવાશે. હવે એ જ ભાગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કોઈને ખબર નથી, માત્ર યુસુફને, મરિયમને અને દૂતને ખબર છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. હવે લુકની લખેલી સુવાર્તા 3 અધ્યાય અને એ જગા પર આપણે વાંચીશું 21મી કલમ. હવે સર્વ લોક બાપ્તિસ્મા પામી રહ્યા ત્યાર પછી હા ઈસુ પણ બાપ્તિસ્મા પામીને પ્રાર્થના કરતો હતો. હા એટલામાં આકાશ ઉઘડી ગયું હા અને પવિત્ર આત્મા કબૂતર રૂપે તેના પર ઉતર્યો. હા. અને આકાશમાંથી એવી વાણી થઈ કે હા. તું મારો વહાલો દીકરો છે. હા, તારા એ દીકરાને પોતે જેણે મોકલ્યો હતો તેણે જ જાહેર કર્યું. જોરદાર તાળી પાડીએ, જોરદાર તાળી પાડીએ. જેને મોકલ્યો છે તેણે જાહેર કર્યું આ મારો વહાલો દીકરો છે. આ મારો વહાલો, જેના પર કહે છે કે હું પ્રસન્ન છું, જેના પર હું ખુશ છું. એ દીકરાને લીધે હું આનંદિત છું. એના પિતા ખુશ છે. હાલેલુયા. તો તેની પ્રજા પણ ખુશ થવી જોઈએ. શું ઈસુના આવવાથી તમને નુકસાન થયું છે? ઈસુના આવવાથી ફાયદા થયા છે તો કેવી તાળી પાડી રહ્યા છે? હા, ઈસુના આવવાથી શું થઈ રહેલું છે તમારા જીવનોમાં? ઈસુના આવવાથી શું થઈ રહેલું છે તમારા પરિવારમાં? ઈસુના આવવાથી તમારા ખેતરમાં, ધંધામાં, રોજગારમાં, વ્યવસાયમાં શું થઈ રહેલું છે? ઈસુના આવવાથી તમારા ઘર બહારની અંદર આર્થિક અને ભૌતિક રીતે શું થઈ રહેલું છે? ઈસુના આવવાથી આત્મિક જીવનમાં ને તમારા પરિવારોની અંદર, તમારા દાંપત્ય જીવનોની અંદર, તમારા સર્વ ભાગોની અંદર જોઈ શકો શું થઈ રહેલું છે. તાળી પાડી આપણે ઈસુના આવવાથી. એટલા માટે કહે છે કે હું ખરા હૃદયથી શું કરીશ? પરમેશ્વરનો આભાર માનીશ. ચોથી જગ્યાએ એક વ્યક્તિને ઓળખ બતાવી હતી. કેમ ઓળખ બતાવી હતી એ બતાવીશ. વાંચીશું યોહાનની સુવાર્તા એનો 1 અધ્યાય 31મી કલમ. મેં તેને ઓળખ્યો ન હતો, હા પણ ઈસરાયેલની આગળ તે પ્રગટ થાય એ માટે હું પાણીથી બાપ્તિસ્મા કરતો આવ્યો છું. હા હા યુહાને શાહીદી આપી કે હા આત્માને કબૂતરની પેઠે આકાશથી ઉતરતે મેં દીઠો. હા તે તેના પર રહ્યો. હા મેં તેને ઓળખ્યો ન હતો, હા પણ જેણે મને પાણીથી બાપ્તિસ્મા કરવાને મોકલ્યો હા તેણે જ મને કહ્યું કે હા હા જેના પર તું આત્માને ઉતરતો તો રહી તો જોશે હા. તે જ પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા કરનાર છે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ જગા પર દેવે યોહાનને, ઈસુ કરતા યોહાન 6 મહિનાનો મોટો છે. હાલેલુયા.
ઈસુ કરતા યોહાન 6 મહિના અગાઉ ધરતી પર જન્મ્યો. હાથે જકરિયા તથા એલિસાબેતના પરિવારમાં એવો બી હાથે યાજક તરીકે સેવા બજાવતા હતા, વારાનું કામ કરતા હતા. અને એવો બી ગड्ढा હતા, અબ્રાહમની જેમ વયોવૃદ્ધ હતા, પરંતુ એવો દેવની સેવા કરતા હતા, દેવને વિનંતી કરતા હતા, દેવના મંદિરમાં સેવા કરતા હતા. એક દૂત એની પાસે આવે છે અને જકરિયાની જમણી તરફ ઉભો રહેશે, કહેશે, હે જકરિયા, ગભરાતો નહીં, બીતો નહીં, કેમ કે તારી વિનંતી સાંભળવામાં આવેલી છે. તારી પ્રાર્થના સ્વર્ગમાં માન્ય થઈ ગઈ છે. હવે તારી પ્રાર્થનાના લીધે તારા ઘરમાં એક સંતાન આવવાનું છે. ઓરાબા શેખરાબા તાળી પાડીએ, ધન્યવાદના અર્પણો ચઢાવીએ, ધન્યવાદના અર્પણો ચઢાવીએ. અને ઘણી બાબતો કહેવામાં આવી. તને એક સંતાન મળશે, તેનું નામ તું યોહાન પાડજે. વાંચીશું જલ્દી. યોહાન લુકની લખેલી સુવાર્તા 11 કલમથી, પહેલો અધ્યાય 11 કલમથી. તેટલામાં ધૂપવેદીની જમણી બાજુએ પ્રભુનો એક દૂત ઉભેલો તેને દેખાયો. તેને જોઈને જકારિયા ગભરાઈ ગયો અને તેને બીક લાગી. પણ દૂતે તેને કહ્યું કે જકારિયા બીમાં, કેમ કે તારી વિનંતી સાંભળવામાં આવી છે ને તારી પત્ની એલિસાબેતનો દીકરો થશે. તેનું નામ તું યોહાન પાડશે. તને હર્ષ તથા આનંદ પ્રાપ્ત થશે. યોહાન, દીકરાને જોઈને તને શું થશે? હર્ષ. બોલો, આનંદ. હર્ષ એટલે આનંદ. કેમ આનંદ આટલો બધો હર્ષ પામશે? કેમ કે તને ખબર છે હવે તને બી સંતાન નહીં મળે એવી આશા તે છોડી દીધી છે અને તું બહુ જ ગड्ढो, તને ખબર છે. એટલા માટે એ દીકરાનું આગમનથી તને એટલો આનંદ થઈ જશે કે તારી પ્રોપર્ટી કરતા વધારે આનંદ તારા હૃદયમાં ખુશી હશે. હાલેલુયા. કેમ? તેનું નામ બી જાહેર કરેલું છે. તેનું નામ તું શું પાડજે? અરે બોલો, યોહાન પાડજે. પછી જલ્દી વાત. કેમ કે તે પ્રભુની આગળ મોટો થશે. તે મોટો થશે ને દ્રાક્ષ રસ કે દારૂ તે પીશે નહીં. બોલો, એકબીજાને હાથ પકડો. એવો જ દીકરો મને બી જોઈતો છે. મારો દીકરો દારૂ નહીં પીવો જોઈએ. ઓકે, તમારો દીકરો પીવો જોઈએ કે? કેટલાની ઈચ્છા છે આવા સંતાન પ્રભુ હવે આપજે. જેટલાને છોકરા થાય ને તે દારૂ નહીં પીએ એવા આપજે. હલાવો જરા હાથ યાર. હે अरे ऐसा करता था, दारू पीते ना तुम्हाला हप्पर झोडती तुमना पोसा. हलावा हात. तुम्ही विश्वास करता वाचता प्रभु सांगा तुला દીકરા દેવામાં येईल તો એને સંતાન આપવામાં આવશે. તે દારૂ અને દ્રાક્ષ રસ પીશે તો તમારે તો મોટેથી આમેન એમ બોલવું જોઈએ. બોલો, ગળા પડી જાય. કેટલાની ઈચ્છા છે આવો દીકરો આવે તો મારું હૃદય હરખાઈ જશે, ઉભરાઈ જશે. બંને હાથ ઊંચા કરીને હલાવીએ, પિતાને આદર કરીએ. કેટલા સારા સંદેશ આવી રહેલા છે, મોટા આનંદના સમાચાર આવી રહ્યા છે. ઓ હાલેલુયા. જોરદાર 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 જોરદાર. અને એવા છોકરા આ જીવતા દેવની મંડળીમાં જન્મ થવો જોઈએ. તાળી પાડીએ જોરદાર. આ દેવની મંડળીમાં જમા થવા જોઈએ. એવા નવા જન્મ થાય કે તેઓ દારૂ ને દ્રાક્ષ રસ પીએ. દારૂ ને દ્રાક્ષ રસ પીએ નહીં. આજુબાજુ કહો પીતા હોય તો છોડી દેજે. કહી દો પીતો હોય તો છોડી દેજે. માલા હેરતાસ માં તો પેન નહીં તો કાંઈ હેરતાસ. અહીંયા સારા સમાચાર છે. હજુ હાથે ગર્ભ રહ્યો નથી એલિસાબેતનો. હજુ કોઈ ફળની નિશાની નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું આ નહીં મળે. અને ઈશ્વર તરફથી સાચો સંદેશ આવી રહેલો છે. જે દેવ બોલે છે તે દૂત પહોંચાડે છે. દૂત બોલે છે તે જકરિયા અને એલિસાબેતના જીવનમાં બોલેલા ટોટલી શબ્દો પૂરા થવાના છે. ઓહો હો હો વાહ. કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ મારા બાળકો માટે બી કંઈક બોલ. હલાવો રે. આજે રાત્રિ તમારા સંતાનને પરમેશ્વર બદલવાનો છે. વાહ. અરે જોરદાર જોરદાર જોરદાર. આજે તમારા સંતાન સાથે પરમેશ્વર આત્માની વાણી કાને મન સાથે હાથે વાત કરવાનો છે. ઓ હાલેલુયા હાલેલુયા. અરે સાહેબ, બાપને કેટલો આનંદ થયો હશે. હા, હજુ સંતાન નથી, એક દીકરો દેવ આપવાનો છે. તમે તો વાંઝણા છે. આ તમને સંતાન નહીં મળે. વેદીની સેવા કરો છો, વર્ષોથી રાહ જોઈ રહેલા છો. હવે દેવ આપવાનો છે. તે દીકરો પાછો કેવો થશે? દારૂ કે દ્રાક્ષ રસ પીવાનો નથી. ઓહો. બેનો, તમારે તો તાળી પાડવી જોઈએ. તો તમારો દીકરો જબરજસ્ત આ દુનિયા પર જીવશે. હાથ ઊંચા કરીને બોલો હાલેલુયા. શીખી રહેલા છો?
તેનું નામ શું પાડજે? અરે બોલો રે, આગળ વાત બેટા. ને તે પોતાના માના પેટથી પવિત્ર આત્માએ ભરપૂર થશે. બોલો. અરે બોલો રે. અમુક લોકો તો દેવળમાં આવે ત્યારથી તો મરી જાય ત્યાં સુધી પવિત્ર આત્મા પામે બી નહીં. કેમ પવિત્ર આત્મા નહીં પામે? સાચો પસ્તાવો નહીં કરે. યોહાન બીજા અધ્યાયમાં લખવામાં આવ્યું છે, પિતર કહેતો તો પસ્તાવો કરો અને ખરેખર હા તે બપ્તિસ્મા પામો એ સારું કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય, અને પાપનું નિવારણની સાથે તમને સત્યના દાન એટલે પવિત્ર આત્મા તમને આપવામાં આવે. અને એ તો હજુ ગર્ભધામથી જ, માતાના ગર્ભસ્થાનથી જ ભરપૂર થશે. આ વખતે 6 મહિના બાદ, બોલો 6 મહિના બાદ એ જ દેવદૂત મરિયમ પાસે આવે છે અને મરિયમને કહેશે, હા તું ગર્ભવતી થશે અને તારો દીકરો થશે. તે જે દીકરો થશે યુસુફનો ને તારો નથી, એ પવિત્ર દેવનો દીકરો કહેવાશે. અને જ્યારે પહાડી ઇલાકામાં રહેતી એલિસાબેથ, મરિયમની બહેન, મોટી બહેન, એ જગા પર 2 વખત ઇઝરાયલમાં ગયો છું, અને એ જગા પર જ્યારે મરિયમ ગર્ભવતી સમયના બાદ થઈ ત્યારે એ હાથે ખરેખર નિંદા અપમાન હાથે બધા લોકો કરી રહ્યા હતા. સગાઈ થયેલી છે તો કઈ રીતે ગર્ભ રહે? આ તો કોઈની સાથે લપટ સપડ હશે. પણ પવિત્ર દેવ દૂત યુસુફ અને મરિયમ 2 જણ 3 જણ 4 જણ જાણે છે કે એનો ગર્ભ દેવ તરફથી રહેલો છે. એ ભવિષ્ય વચન પૂરું એના કુટુંબમાં થવાનું છે. તાળી પાડીએ. તમારા પરિવારમાં પણ ભવિષ્ય વચન કઈ ને કઈ દેવ બોલેલો છે. આ 2025માં તમારા માટે આજની રાત્રિ એ વચન પૂરું થવાનું છે. આવનાર દિવસોની અંદર સમય પૂરો થવા આવ્યો છે. તાળી પાડીએ. તમને કઈ ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે, તમારા પરિવાર, તમારા સંતાન માટે, તમારા કુટુંબના માટે કઈ ભવિષ્યવાણી કરે કે પ્રભુએ આગલા દિવસોમાં જાહેર કરી છે, વર્ષો પહેલા જાહેર કરી છે, વીતેલા વર્ષ શરૂઆતમાં કદાચ આ વર્ષ પૂરું થવાનું છે. બંને હાથ ઊંચા કરીને આમેન બોલો. પ્રભુ પૂરું કરે. બંને હાથ ઉપર આકાશ તરફ નજર કરો. પૂરું થવાનું છે, પૂરું થવાનું છે. આ મેસેજ આપણા કામ એ જકરિયા અને એલિસાબેથ માટે નથી, એ આપણા પરિવાર માટે છે, એ આપણા સંતાન માટે છે. ઓ વિશ્વાસ કરનારના માટે છે, ઓ પ્રભુના માટે હૃદય ખોલીને સમર્પણ કરનાર માટે છે. એ માતાના ગર્ભસ્થાનમાં શું થશે? બોલો. પવિત્ર આત્માએ ભરપૂર થશે. પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર પામશે એટલું પૂરતું નથી, પણ ભરપૂર. અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. એ જગા પર એલિસાબેથ અને મરિયમ જ્યારે પહાડી ઇલાકામાં મુલાકાત થઈ, એલિસાબેથના પેટમાં યોહાન, મરિયમના પેટમાં જીવન. એલિસાબેથના પેટમાં માતા પિતાના સંબંધથી ઈશ્વર તરફનો જે દીકરો આવી રહેલો છે તે યોહાન. મરિયમના પેટમાં પવિત્ર આત્માથી આચ્છાદન થઈને આવી રહેલો છે તે જીવન. એ પવિત્ર દીકરો એ માણસનો નહીં, પવિત્ર દેવનો દીકરો. તાળી પાડીએ. ઓ જે એલિસાબેથના પેટમાં છે એ ચખારિયાનો દીકરો છે, પણ મરિયમના પેટમાં છે પવિત્ર દેવનો દીકરો છે. અરે જોરદાર તાળી પાડીએ. એ છોડાવવા આવી રહ્યો છે, એ બચાવવા આવી રહ્યો છે, તમને તારવા માટે આવી રહેલો છે, આપણો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવી રહ્યો છે, આખા સંસારના માટે બલિદાન આપવા આવી રહેલો છે. ઓરી બાશા ખાલા બાલા બાલા. તાળી પાડીએ, જોરદાર આદર કરીએ. પ્રભુને મહિમા આપવા માટે કંજૂસાઈ નહીં કરો. સારા માનવ જાતના માટે પોતાની જાતનું બલિદાન આપવા માટે આવી રહેલો છે. કેટલાને આવો દીકરો ગમે છે. મારું મોત હતું ક્યાં મારું મરણ એ પોતે લઈ લે છે અને મારી જગા પર મને બચાવે છે, ને પોતાની જાતનો જીવ આપી દેવા માટે આવી ગયું છે. બોલી રાબા હાલેલુયા. સમજ પડે તો તાળી પાડજો, અને નહીં તો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં મળે. આ સત્ય વચન છે. આમેન, આમેન. જ્યારે મુલાકાત દરમિયાન જ ઈસુ મરિયમના કુખે છે, યોહાન એલિસાબેથના કુખમાં છે. જ્યારે ભેટે છે ત્યારે જ ઈસુના સ્પર્શ ગર્ભસ્થાનની અંદર બાળક કૂદવા લાગે છે, દેવની સ્તુતિ કરવા લાગે છે. ભવિષ્ય વચન દેવદૂત બોલેલો એ કાનો માત્ર રદ જતો નથી. આગળ તમે વાંચતા જાઓ. સત્ય વચન બોલવા માંગુ છું. એક પ્રભુનો શબ્દ, એક લીટી પણ ખોટી પડે નહીં. બાઇબલનો અભ્યાસ કરો. પ્રભુએ બોલેલું વચન એક બી ખોટું પડશે નહીં. જો વિશ્વાસ કરી લેશો તો આ વર્ષની અંદર તમને આપેલા વચનો પૂરા થવા જઈ રહેલા છે.
તમારા મંડળી માટેના વચનો પૂરા થવા જઈ રહ્યા, તમારી સેવા માટેના વચનો પૂરા થવા જઈ રહેલા છે. તમને આશીર્વાદોના વિશે દેવ બોલેલો છે. જો વિશ્વાસ કરે આ વર્ષે પૂરા થવા જઈ રહેલા છે. કેમ બી કરીને પરિપૂર્ણ થશે. જો બની શકે કે તમારી ઈચ્છા હતી કે ગાડી લેવાની છે તો આ 2025 માં તમારી ગાડી તમારા આંગણામાં આવે. બોરાબા શાબાલાબા લાબા જોતા તાળી પાડી એક અનોખો મોટો આશીર્વાદ પરમેશ્વર વચન સાથે મોકલવા જઈ રહેલો છે. હાલેલુયા. અને એમાં મોટો આનંદ હશે. બોલો, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. કેટલો મોટો આનંદ હશે. બતાવો હાથ હલાવીને. વર્ષો ઘડપણ થઈ ગયું, હજુ કશું અનુભવ નથી, કોઈ ચિહ્ન નથી, પણ જ્યારે દેવદૂત બોલી લીધા હવે ચિહ્ન થઈ રહેલું છે. હાલેલુયા. પ્રભુ પોતે ચિહ્ન આપશે. હા, અશક્ય બાબતને શક્યમાં ગર્ભવતી રહેશે અને તને દીકરો થશે. તેનું નામ યોહાન પાડજે અને તેનાથી તને બહુ આનંદ, બહુ આનંદ, બહુ જ આનંદ થશે. અને તે આ જન્મ ગર્ભસ્થાનથી શું થશે? પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થશે, ભરપૂર થશે. પછી તે ઇસ્રાયેલના ઘણા વંશજોને, ઇસ્રાયેલના ઘણા વંશજોને તેઓના દેવ પ્રભુ તરફ ફેરવશે. ઓ બનાવનાર પરમેશ્વર તરફ ઘણા લોકોના મન વાળશે. પછી તે એલિયાના આત્માએ, તે એલિયાના આત્માએ તથા પરાક્રમે તેની આગળ ચાલશે. ઓ તે એલિયાના આત્માએ પરાક્રમથી તેની આગળ ચાલશે. એ માટે કે તે બાપોના મન છોકરા તરફ તથા બાપના મન છોકરા તરફ તથા ન માનનારાઓને ન્યાયીઓના જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલવાને ફેરવે. ની માનનારાઓને ન્યાયીના જ્ઞાન પ્રમાણે ચલાવનાર બનશે. અને પ્રભુને સારું સિદ્ધ થયેલી કોમ તૈયાર કરશે. પ્રભુના માટે સિદ્ધ થયેલી, નિર્માણ થયેલી કોમ પેદા કરશે ધરતી પર, દુનિયા પર. વાંચો વાંચો વાંચો. જકરિયાએ દૂતને પૂછ્યું કે એ મને સાથી જણાય. એ આનાથી હું ખરેખર એની ખાતરીનો અનુભવ કરું. કેમ કે હું ઘરડો છું, હું તો બહુ જ ઉંમર થઈ ગઈ છે. મારી પત્નીને ઘણા વર્ષની થઈ છે. ઓ મારી પત્નીને પણ અશક્ય છે. હવે કઈ માસિક આવે એવું પણ નથી અને ખરેખર નવું ગર્ભસ્થાન થાય એવું પણ નથી. ઘડ પણ આવી ગયું. દૂતે તેને ઉત્તર આપ્યો કે દૂતે તેને કહ્યું કે દેવની આગળ ઉભો રહેનાર, ઓ દેવની આગળ ઉભો રહેનાર ગાબ્રિએલ હું છું. હું કઈક દુનિયામાંથી, ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી, અમેરિકામાંથી નથી આવ્યો. હું જીવતા દેવ જ્યાં છે ત્યાંથી હું ઉભો રહીને ત્યાંથી સાંભળીને આવ્યો છું. આ કોઈ માણસે મને, કોઈ રાજાએ મને, કોઈ મંત્રી, કોઈ અધિકારી, કોઈ ધનવાને નથી મને કહીને મોકલ્યું. જે સૃષ્ટિકર્તા સર્જનસાર છે, જે હાનું હાને નાનું નામ બોલે છે, તેને મને કેવા મોકલ્યો છે. તાળી પાડીએ. હાનું હાને નાનું નામ બોલે છે તે મને કેવા મોકલે છે. આ વચન પર વિશ્વાસ કરજો, કર્યા પૂરું થઈ જશે. હાલેલુયા. વાંચો વાંચો વાંચો. અને તારી સાથે બોલવા તથા તને આ શુભ સંદેશો કહેવા સારું મને મોકલવામાં આવ્યો છે. બધા બોલો આમેન. કેવો સંદેશ? અરે બોલો શુભ સંદેશ. અરે બોલો જોરમાં. શુભ સંદેશ. અરે બોલો જોરમાં. એકબીજાને કહો આ સંદેશ તમારા પરિવાર માટે શુભકામના, આ ગામના માટે શુભ સંદેશ, આપણા સંતાન માટે. કેટલા પરિવારો મા બાપની ઈચ્છા છે આવા છોકરા, મારા બધા છોકરાના છોકરા બીજી પેઢી તૈયાર થાય આવા જ રહે તો સારું. માતા પિતાઓ હાથ હલાવો જરા, હલાવો જરા, બંને હાથ હલાવો. 3 છોકરા, 4 છોકરા, 5 છોકરા, 12 છોકરા થાય પણ એવા હોવા જોઈએ. એકબીજાના હાથ પકડો. પ્રભુ તારા વિશ્વાસે આવા સંતાન આપે. હાલેલુયા. ઘરમાં બી ગરબડિયા જન્મે અને ચર્ચમાં બી, દેવળમાં બી ગોબાળે જ રે જન્મે. બધા હરખા નહીં રે. ઘરમાં બી બધા હરખા નથી. ઘરમાં બી 4 છોકરાના પપ્પા, 5 છોકરાના પપ્પા પણ બધા એક સરખા છે કે હે? કેટલાને તાની મળે એક સરખા? હલાવો જુવાનો, આંખ બંધ કરી લો. મંડળીમાં બી આવું જ, ગામમાં બી સરપંચ સાહેબ આવ્યા હોય તો ગામમાં બી આવું જ, દરેક જાતિ ભાષા કુળમાં બધું આવું જ, અને દેશમાં બી આવું જ. એકબીજાના હાથ પકડો. જીવતા હોય તો પકડો, સમજતા હોય તો પકડો અને કહો, હાથ પકડીને તેને કહો તું તો એવી નથી ને. ભાઈઓ કહો તું તો એવો નથી ને. હે, જુઓ આજનો સંદેશ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમને મને ભારતની ધરતી પર એવા સંતાન જન્મ દીધો છે કે ભારતના નાકની જેમ ઇજ્જત રાખો. ભારતની, ગુજરાતની ઇજ્જત રાખો. તાળી પાડીએ.
ગામની ઇજ્જત રાખો, મા બાપની ઇજ્જત રાખો, ધર્મ સેવકની ઇજ્જત રાખો, જીવતા ઈશ્વરની મંડળીની ઇજ્જત રાખો કે દેવ તમને શાબાશીને વખાણ કરે. ઓહો, હાથ હલાવો ધન્યવાદ કરતા હોય તો. ખુદા બાપને ધન્યવાદ કરો. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. ઓ આનંદ તો ધરતી પર વાસણ ડૂબી કરે છે. કેટલાને ખબર છે વાસણ ડૂબી આનંદ કરે? ઓ પક્ષી બી કરે, ખૂબ ખૂબ પક્ષી બી ઉડી ઉડીને આમ જઈને આમ કરે કે નહીં કરે? માછલા બી નીચેથી ઉપર નીકળે ને કૂદકી મારે, જમ્પ કરીને ઊંચી પૂછીને નીચે માથું કરીને ડૂબકી મારે. અરે વાહ! ઝાડ પાન ખીલેલું ફૂલેલું એ બી બહુ આનંદ કરે. કેટલાય જોયું છે? કેટલાને ખબર છે? ફૂલને ખબર છે મને તોડી લે તેના પહેલા મારે છોડ સાથે જોતરાઈને આનંદ કરી લેવાનું. હલાવ જરા હાથ. ની ફૂલ નથી જોયું? હે, એ તોડી લે, કોઈ તોડે એના પહેલા મારે આનંદ કરી લેવાનું છે. આપણે એક ફૂલ સમાન છે. આપણે ફૂલ હાથે દેવ સાથે જિંદગી સાથે જોડાયેલા છે. અમર આત્મા દેહ શરીર જુદું પાડે, ફૂલ તૂટે તેના પહેલા આપણે પ્રભુમાં આનંદ કરી લેવાનું છે. એટલા માટે એ આનંદનું પર્વ ઉજવાઈ રહેલું છે. હાલેલુયા, યેસુ મસીહ કે. સમજી રહ્યા છો? આમેન. ઝકરિયા સવાલ કરેલો છે, એ કેમ કરીને થશે? અમે તો બહુ ગड्ढा છે ભાઈ, ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ સાહેબ, ઇન્દ્રિયા સાહેબ, હવે તો છોકરાની આશા નથી. અરે ભાઈ, તને અશક્ય છે પણ રાજાઓના રાજાને જેને વિનંતી કરી દીધી છે ને તે આ વર્ષે પૂરી થવા જઈ રહેલી છે. તારી અરજી આ વર્ષે પાસ થયેલી છે. એકબીજાને કહો, તારી અરજી મરજીની. કેટલાને વિશ્વાસ છે મારી અરજી આજે દેવ બોલે છે તો મારી વિનંતી પાસ કરવાનો છે દેવ? હલાવો જરા હાથ. હું આવા વચનો પર વિશ્વાસ કરું છું. પ્રભુ કંઈક નવું કરવા જઈ રહેલો છે આ વર્ષની અંદર. પ્રભુ કંઈક નવું કરવા જઈ રહેલો છે. તમારો અધ્યાય બદલવા જઈ રહેલો છે. તમારો ઇતિહાસ બદલવા જઈ રહેલો છે. તમારી સેવકાઈને બદલવા જઈ રહેલો છે. જોરદાર તાળી પાડી. તમારા નહીં તો બાકીના તમારા સંતાનનો વખત બદલાઈ જવાનો છે. કાં તો તમારી બીજી ત્રીજી પેઢીનો વખત બદલાઈ જવાનો છે. કંઈક ને કંઈક તમારા માટે મારા માટે આજ રાત્રિના ભવિષ્ય વચન છે અને તે વાર જ પૂરી થવા જઈ રહેલી છે. બોલ આમેન. વાંચો જલ્દી, વાંચો જલ્દી. કાં ગયા રે? નહીં, માઇકમાં વાંચો. હા, તું વાંચવાનો હોય તો માઇક રાખ, નહીં તો પછી તું છે ને અમને આપી દે માઇક. અને જો એ વાત બનશે, હા, તે દિવસ લગી તું મૂંગો રહેશે. ઝકરિયા કે એવી કેવી રીતે બનશે? હવે તું વિશ્વાસ નહીં કરે ઝકરિયા, એટલે આ દીકરો જ્યાં સુધી હવે જન્મે નહીં ત્યાં સુધી તું મૂંગો રહેશે. બોલવાનું નહીં ને બોલી શકશે નહીં. બોલી શકશે નહીં. 9 મહિના 9 દિવસ. કેટલા? હે ભાઈઓ, તમે વિશ્વાસ નહીં કરો ને તમારી ભવિષ્યવાણી પર, તમારા માટેની વચન પર, તો તમે મૂંગા રહેશો. પૂરું થાય તો પૂરું થાય. કેટલાની ઈચ્છા છે ની પ્રભુ મૂંગા નહીં રાખતો? હું વિશ્વાસ કરું છું. હલાવો જરા. મને જોઈને કે વિશ્વાસથી હાથ હલાવો. હા, તો મૂંગો રહેશે. ચાલ ની ભાઈ, આ ચિહ્ન થશે તારું. પ્રભુ પોતે ચિહ્ન આપશે. આ ચિહ્ન જોઈને વિશ્વાસ કર. તે દિવસથી હા ખરેખર સ્વિચ ઓફ. બોલો, ઝકરિયાનું સ્વિચ ઓફ થઈ ગયું. મોં શું થઈ ગયું? અરે બોલો, અરે બોલો. પત્ની પૂછતી હશે, મારા મુરબી દાદા કેમ રહ્યો? ગામિતમાં ઓલાદી બોલતો હતો ને કાઈ જયા સેવા કોતા મું બંધ કોઈ નહીં એનો કાઈ જયા. આંગળીનો ઈશારો આ ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી. તું ચૂપ રહે, ખટપટ કરતી નહીં, ઈસુના નામમાં પ્રાર્થના કરી આપતી નહીં કે મારો પતિ બોલતો થઈ જાય. તું કેટલી બી પ્રાર્થના કરે, જ્યાં સુધી યોહાન નહીં આવે આપણા ઘરે ત્યાં સુધી મારું મોઢું ખોલવાનું નથી. તો પ્રાર્થના નહીં કરતી એમ? નિરાશ બધી. હા, કેવી જબરજસ્ત ચિહ્ન. પછી કેમ કે મારી વાતો ઠરાવેલ સમય પૂરી થશે. ત્યાં બી આ દીકરાના માટે પણ ઠરાવેલા સમયે
એકબીજાના હાથ પકડીને કહો, આજે જે દેવ બોલે છે એ ઠરાવેલા સમયે તમારા ઘરમાં, તમારા જીવનમાં, તમારા સંતાનના જીવનમાં પૂરી થવાની છે. અરે જોરદાર તાળી. ઠરાવેલો સમય. ઉતાવળ કરતા નહીં. આજે બોલું ને બાપુભાઈ કાલે પૂરું થાય એવું નથી. હા, અહીંયા લખેલું છે ક્યારે પૂરી થશે? હે, ઠરાવેલો એટલે 9 મહિના તો લાગે. 9 મહિના 9 દિવસ તો લાગશે. પછી તું બી નજીકથી આ લઈ લે રે, માઇક્રોફોન લઈ લે રે. કેમ કે મારી વાતો હા, જે ઠરાવેલે સમયે પૂરી થશે હા. તેઓનો વિશ્વાસ તે કર્યો નહીં. હા, લોકો ઝકરિયાની વાટ જોતા હતા હમ. ને તેને મંદિરમાં વાર લાગી માટે અચંબો પામતા હતા. તે બહાર આવ્યો ત્યારે તેઓની સાથે તે બોલી શક્યો નહીં. હા, મંદિરમાં તેને કંઈ દર્શન થયું હશે હા. એવું તેઓ સમજ્યા. હા. તે તેઓને ઈશારો કરતો હતો હમ. ને તે મૂંગો રહ્યો. તેના સેવા કરવાના દિવસો પૂરા થયા હા. પછી તે પોતાને ઘેરે ગયો. હાલેલુયા. હાથ ઊંચો કરીને કહો, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઓ, એકબીજાના હાથ પકડો. તમારા માટે જે થવાનું છે તેનું ચિહ્ન પ્રભુ આપવા જઈ રહેલો છે. તમારા માટે જે કરવાનો છે દેવ, તેનું શું આપવાનો છે? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. કેટલા ભાઈ બહેનો વિશ્વાસ કરે છે પ્રભુ પોતે ચિહ્ન આપવા જઈ રહેલો છે, અને એ ચિહ્ન ઠરાવેલા સમય પર પૂર્ણ કરીને યહોવા યીરે કરીને નામ છે 12માનું એક નામ, એ નામથી તમે મહિમાને માન પામશો, એ નામથી ઓળખશો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પછી એક કલમ રહી ગઈ. ક્યાં રહી ગઈ યોહાન? કે તે દીકરાના લીધે ઘણા હરખાશે. કઈ કલમ છે? 14 કલમ જુઓ. તને હર્ષ તથા આનંદ પ્રાપ્ત થશે ને તેના જન્મને લીધે ઘણા હરખાશે. હા, આવું બધું ખાઈ જાય તે. યોહાનના જન્મને લીધે કેટલા જણા આનંદ કરશે? ઘણા. અરે બોલો, ઘણા. અરે બોલો, ઘણા. અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. ઘણા. કેમ ઘણા હરખાશે? કેમ કે તે યોહાન આ તે દારૂ ને દ્રાક્ષ રસ પીવાનો નથી. હે વિશ્વાસુઓ, ચર્ચમાં જનારાઓ, આ દારૂ છોડો તમે. કેમ કે આ તે ખરેખર આપણે કોણ છે? આ તે વાંચીશું જો ઈસુને કીધું કે આ તે લુક 3:21 એ મારો વહાલો દીકરો છે, તો યોહાનમાં એના પર ઈસુ પર વિશ્વાસ કરનારાઓને કીધું છે કે તમે પણ દેવના દીકરા થવાનો અધિકાર તમને આપી દીધો છે. એક બાર પણ જેટલાએ તેનો અંગીકાર કર્યો, જેટલાએ તેનો અંગીકાર કર્યો, એટલે જેટલા તેના નામ પર વિશ્વાસ કરે છે, જેટલા દેવે મોકલેલા દીકરા પર વિશ્વાસ કરે છે, તેટલાને તેણે દેવના છોકરા થવાનો અધિકાર આપ્યો. તેટલાને તેને કયો અધિકાર આપ્યો છે? દેવના છોકરા. દેવના છોકરા થવાનો અધિકાર આપ્યો છે. આજે વિશ્વાસ કરો કે મને દેવના દીકરા તરીકે મારો હક, આ તે ખરેખર મારું નામ દેવના દીકરા તરીકે અનંતકાળના જીવનના પુસ્તકમાં દેવના દીકરા તરીકે લખાઈ ગયું છે. અરે જોરદાર તાળી પાડી. તમારા દીકરાનું નામ પિતાઓ કેન્સલ કરશો તો પણ તમારા કુખનો દીકરો એક દિવસે હાથે બાલવાડીમાંથી પણ તમારું નામ હોદી કાઢશે. ઓ, કોઈ તાળી પાડતું નથી. હા, એનો હું દીકરો છું. હાલેલુયા. એમની તો ડીએનએ પણ બતાવી દેશે. બોલો, ડીએનએ લોહીથી પણ તપાસાઈ આવશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. લોહીમાં પણ ગુણ છે, સ્વભાવમાં પણ, આપણી માંસપેશીઓમાં બી હા ડીએનએ ના ડેટા ફિટ કરેલા છે ઈશ્વરે. પકડાશે એનું છે એમ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઓ, યોહાનની અંદર જો ડીએનએ તપાસ કરે તો હા તે પિતા ઝકરિયા અને ખરેખર માં એલિઝાબેથનું ડીએનએ નીકળશે. પરંતુ ઈસુના લોહીમાં તપાસ કરવામાં આવી તો યુસુફનું ને મરિયમનું ડીએનએ નથી, સર્વશક્તિમાનની પવિત્રતા હતી. અરે જોરદાર તાળી પાડીએ. એનું લોહી પવિત્ર, એનું મન પવિત્ર, એનો સ્વભાવ પવિત્ર, એનું જીવન પવિત્ર, એની વાણી પવિત્ર. તાળી પાડીએ. એની દ્રષ્ટિ પવિત્ર, એક બી પાપ નહીં કરે, એક બી પાપ નહીં કર્યું ઈસુએ. હાલેલુયા. પેલો પિત્તર બીજો અધ્યાય એની હાથે 22મી કલમ જુઓ જલ્દી જલ્દી. તેણે કંઈ પાપ કર્યું નહીં. ઓ, ઈસુ એ દેવના દીકરાએ કંઈ જ પાપ કર્યું નહીં. એક બી નહીં. બોલો, એક બી નહીં. એકબીજાના હાથ પકડો. આપણે તો આખા દિવસમાં જરાક તો બી કરીએ જ.
હારું નહીં કરીએ એટલું ખોટું તો કરીએ જ જરાક તો બી. કેટલાને ખબર છે જરાક તો બી વાતમાં તો બી ભૂલ થાય જ છે. હલાવો નહીં હલાવશો તો વધે આ ભૂલ, અને હલાવી દેશો ને કબૂલ કરી દેશો તો આજ રાત્રિ પિતા તમને ક્રૂસ પર ઈસુ પિતાને કહેશે, ઓ બાપ, આ બધા કબૂલ કરે છે, સ્વીકારે છે, એમને માફ કરી દે. અરે વાહ, હા વાહ, ઓ કેટલાની ઈચ્છા છે, પપ્પા મને માફ કરી દે. હલાવો જરા હાથ. પિતા મને માફ કરી દે. ઈસુ આગળ જેટલા જાય છે, બાપ આગળ મેં પાપ કર્યું છે. આકાશ સામે તારી હાથ હલાવતા હાથ હલાવતો. કેટલાની ઈચ્છા છે પાપ માફ થઈ જવા જોઈએ. કદાચ આજે રાત્રિ પછી કાલે જોતું રહેવાય તો બી તમારો નસીબના દરવાજા ખુલી જાય કે આત્માની દુનિયામાં તમને અનંતકાળનું જીવન મળે, કેમ કે માફ કરવા આવ્યો છે. અરે જોતા ટાળી પાડીએ. આજે રાત્રિ તમારે મારી નસીબની રાત્રિ સમજો. ઓ ખરેખર જ્યારે ભક્તિની રાત્રિ મળે એ તો સોના કરતાં કિંમતી રાત્રિ સમજીને ભક્તિ કરો. ઓ હાલેલુયા. ઊંચા હાથ કરીને ટાળી પાડીએ. પાપોને છુપાવવાનું નથી. પાપ તમારા મારા કામનો નથી. પાપ આપણને વ્યાજ અપાવશે એવો નથી. પાપ એ નાશમાં લઈ જશે. એટલા માટે પાપને લાથ મારો અને પવિત્ર દેવને ઊંચો કરો. પાપને છુપાવવાનું નહીં. હાથ પકડીને એકબીજાને કહો, પાપને છુપાવવાનું નહીં. કેમ કે પાપ કોઈ જ કામનો નથી માણસ માટે. કેટલાને સાચી વાત લાગે છે, પાપ મારા બિલકુલ કંઈ કામનો નથી. જીવતામાં બી કામનો નથી ને મર્યા પછી બી કામનો નથી. હલાવ હલાવ પૂરો હાથ. હું આમ કરા કરે આમ હલાવ જરા હાથ. સમજાય છે? સમજાય છે? સમજાય છે? સમજાય છે? જે વસ્તુ મારી કામની નથી તે મારામાંથી હે નાઝરેથના યેસુ કાઢવાને માટે મદદ કર. કેટલાની ઈચ્છા છે? ઊભા થઈ જાઓ, ઊભા થઈ જાઓ. પ્રભુ મારે આ વસ્તુ નથી જોઈતી. બીજાને જોઈને નહીં, શરમ લાજ રાખ્યા વગર ઊભા થઈ જાઓ. ઊભા રહો. હો રાબા રાબા રેખો રાલા રાબા. લુક 23 લખે છે 34. હે બાપ, તેઓને માફ કર. હો મારી પ્રાર્થના છે, જેટલા ઊભા થયા છે બાપ તેમને માફ કર. આંખોને બંધ કરો, આંખોને બંધ કરો. હું તમને બળજબરીથી નહીં, આ બાબત કહે છે. ઈસુ ક્રૂસ પર 3 ખીલા પર લટકાઈને, ઓ રવજી સાહેબ, ઓ માણસને બનાવતા દેવને વાર નહીં લાગી, પણ માણસને સુધારતા વાર લાગી રહી છે. ટાળી પાડીએ પિતાને. ઓ બનાવવાને માટે આટલું બધું જોખમ નહીં હતું. બનાવવા માટે આટલું બધું જોખમ નહીં હતું, પણ દારૂથી છોડાવવાને માટે ઈસુને મરવું પડી રહ્યું છે. ઓ વ્યભિચારના પાપથી મુક્ત કરવાને માટે ઈસુના કુખમાં ભાલા ભોગવામાં આવી રહ્યા છે. મનના ભૂંડા વિચારોના બંધનથી મુક્ત કરવા ઈસુના માથા પર કાંટાનો મુગટ પહેરવા જોરદાર પિતાને આદર કરીએ. તમને મને સુધા બનાવવા વાર નહીં લાગી. ઓ તમને મને શુદ્ધ બનાવવા વાર નહીં લાગી, પણ તમારા મારા આચરણો સુધારતા વેદના બેઠી રહેલો છે. લોહી વેવડાવી રહેલો છે. ક્રૂસ પર નજર કરો, વધસ્તંભ પર નજર કરો. માણસને જોવા નથી આવ્યા. આજ રાત્રિ તમને બચાવવા મને તારવા, તમને તારવા, મારો તમારો ઉદ્ધાર કરવા, મને તમને નરકમાં નહીં જવા દેવા ને સ્વર્ગમાં લઈ જવા માટે ઈસુ બલિદાન આપી રહેલો છે. ટાળી પાડીએ. ઓ રા રાબા રીખુ નાબા શાબા રાબા. તાળી આદર કરીએ, સ્વાગત કરીએ, વિશ્વાસ કરીએ, વિશ્વાસ કરીએ પ્રભુ પર. પાછા ફરો. હે દારૂ પીનારા પાછા ફરો. ઓ તમાકુ ખાનારા પાછા ફરો. એ વ્યભિચાર કરનારા, વ્યભિચાર કરવા ટેવ પડી ગયેલી પાછા ફરી આવો. ઘરમાં બગાડનારા, વારંવાર ઝઘડા કરનારા પાછા ફરો. નહીં તો 2025 ઉદખું ખેડાઈ જશો. રાબો નામા શાખો રે બાબા નામા. તમારું મોઢું ખોલો, કંઈક કરો, દેવને કંઈક કહો. આજે રાત્રિ એક પણ આંખ ખોલીને બીજાને જોવાનો સમય નથી. તમને 9 મહિના 9 દિવસમાં બનાવવા માટે દેવને નહીં આટલી બધી જોખમ ઊભું થયું, પણ તમને સુધારતા 25 વર્ષ દેવળમાં થઈ ગયા છે.
સુધારતા સુધારતા 30 વર્ષ થઈ ગયા છે. સુધારતા સુધારતા 50 વર્ષ તમને થઈ ગયા છે. સુધરતા કેમ નથી? આપણે સુધરતા કેમ નથી? જો આજે રાત્રિ ઈચ્છા હોય, પ્રભુ આજે રાત્રિ હું નિર્ણય લેવા માંગુ છું. આમણિયાની અંદર, આ મેદાન પર, આ ધરતી પર આજે રાત્રિ અમણિયા વાળાએ ખર્ચ કર્યો છે, એમાં મારો સુધારો થઈ જાય ને મારી ફી ભરાઈ જાય. ઈચ્છા હોય તો તમારો એક હાથ હૃદય પર મૂકો, એક હાથ આકાશ તરફ પ્રભુના હાથમાં સોંપો. मुझे બાજુમાં કોણ છે તેની? कर दे खुदा, ઓહો, मुझे माफ कर दे पिता, છુપાતા નહીં. मुझे माफ कर दे खुदा, Oh, yes, Lord. मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, બોલીએ. मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, આ નિનિવે નગર જેવું થઈ ગયેલું છે. मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटनों में आऊं, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता. એક પણ આંખ ખોલીને જોતા નહીં. તમારા બાજુવાળાને બી ખબર નહીં પડે એવી રીતે તમે કરજો. અત્યારે એક પણ જોતા નહીં. મને શરમ આવી રહેલી છે, શું કરું ને શું નહીં. તો તમારી જગા પર હાથ ઊંચા કરી દો. કોઈ બાજુવાળો બી નહીં જાણે, માત્ર હું જોવા માંગુ છું. તમારી જગા પર હાથ ઊંચા કરી દો. મને શરમ આવી એટલે હું સાહેબ નહીં આવ્યો, પણ મને દેવ કહી રહેલું છે આ બાબત અત્યારે ત્યાગ કરી દે. છોડો, કોઈએ જોવાનું નહીં. મારી દીકરીઓ, આ એક બીજો છુટકારો છે. તમારી જગા પર સમર્પણ કરી દો. તમારા હાથ ઊંચા રાખો. કોઈ તંબાકુ છોડવાનું, તમખીલ છોડવાનું હોય, કોઈ વ્યસન છોડવાનું હોય, ભૂંડા વિચારો સતાવી રહેલા છે તો તે છોડવાના હોય. તમારે એક હાથ પ્રભુના હાથમાં મૂકી દો. મૂકી દો. આગળ આવ્યા નથી પણ તમારી જગા પર છો.
આભાર માનું છું મારી દીકરીઓ, હાથ ઊંચો રાખો, કોઈ જોવાનું નહીં, એક વ્યક્તિ જોતા નહીં, પ્લીઝ એક પણ વ્યક્તિ જોતા નહીં. પ્રભુના આધીન થઈ જાઓ. સ્વર્ગમાં આનંદ થઈ રહેલો છે. આજે રાત્રિ તમારા હાથોને જોઈને પિતાને બહુ આનંદ થઈ રહેલો છે. અર્જુનભાઈ એક ટૂંકી પ્રાર્થના કરાવ. આ બાબત જે છોડવા માટે તમે ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર કર્યા છે, ઈસુ નાઝરીના નામમાં ફેંકો આજ રાત્રિ. ઓ બ્લડ ઓફ જીસસ, ઈસુના સામર્થ્ય નામ માત્ર મેં પ્રાર્થના કરીએ છે. જે બહેનોએ હાથ ઊંચા કર્યા છે એના જીવનમાંથી તમામ પ્રકારની પ્રભુજી ખોટી આદતો, ખોટા વ્યસનો, ખોટા વિચારો ઈસુના નામમાં દૂર થાય. પવિત્ર વિચારો એમના જીવનની અંદર આવે અને હવે પછી પ્રભુજી આ બાબત એમના જીવનમાંથી નહીં સતાવે, પણ દેવના આત્માની સાથે આ પવિત્ર આત્મા વાત કરતા તેઓ આગળ વધે એવું થવા દો. ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. આમેન. બને છુટકારા માટે તાળી પાડી લઈએ. કેટલાને આનંદ થાય છે, મારો ભાઈ મારી બેન આવી રીતે હાજર થઈને છોડી દે તો મને બહુ આનંદ થાય. એવું કોઈ હોય તો બને હાથ ઊંચા કરો. મારો ભાઈ કોઈ બી જગા, કોઈ બી ખૂણામાં, કોઈ બી જાતિ, કોઈ બી ભાષાનો, હલાવો જરા હાથ કે મને બહુ આનંદ થઈ ગયો. સ્વર્ગો આનંદ કરે છે, દૂતો આનંદ કરે છે, પ્રમુખ દૂતો આનંદ કરે છે, 24 વડીલ 4 પ્રાણી આનંદ કરે છે, મરેલામાંથી જીવતા થયેલા યેસુ આનંદ કરે છે. ઓ આજે મેં પણ તેની સાથે ખુશ છું. હાલેલુયા. મને આ ખુશી છે. હાલેલુયા. ખર્ચ જેટલો થાય તેટલા માટે નથી ચિંતા, પણ કોઈ હાથમાં બચી જાય એ મારા હૃદયમાં મોટો આનંદ સમાઈ રહેલો છે. ઓ હાલેલુયા. જમનપાડા મંડળીના ભાઈ બહેનો, તમારો ખર્ચ વસૂલ થઈ રહેલો છે. આમણિયાના તમામ ભાઈ બહેનો, આજે સાહેબ તમે આગેવાનો વડીલો, આજે અમને તમને આનંદ થઈ રહેલો છે. આ તમારા ગામની અંદર એક મોટો ઇતિહાસ થશે. કોઈ છૂટી જશે તો કરશનભાઈ આનંદ થાય ને. આગેવાનો વડીલો પાછળ બેઠેલા છે. આ કોઈ આ જગામાં ગામમાં સાંભળીને છુટકારો થઈ જાય તો આનંદ થાય ને તમને બી. ખુરશી વાલે હાલેલુયા. મને તો એ લોકોને ભેટવાનું જેવું થઈ રહેલું છે. કેટલીક વખત મારી પાસે દારૂ પીવાવાળા બહુ દારૂથી આખો દારૂ પીને જ આવે છે. દારૂ પીને જ બાપુ ભાડ આખા ડગલા ઘણા જો હો, તેના શબ્દો ઘણા જો, મું ને આખા ઘણા જો, તરી પણ માતેલા અને ભેટી પડ્યા તો રોડુલા જ લાગી જા. કાછા કા ઈશા પ્રેમ માલા કુની નહીં કરેલ ઘણા જો તો દૂર રહત પણ નજીક નહીં થયો તો સેવક ઈશા કિસ્સા કમાના ડગલા અટકી લીના યો નીંગી જહા દારૂ વાળા તો દિસ એક જણા આને. હા હાલેલુયા. સાંભળો છો, એને હું પ્રેમ કરું છું. શું કરું છું? અરે બોલો. મારા ભાઈની દારૂ છૂટી જાય, મારા ભાઈને હાથે ખરેખર જે તકલીફ છે, વ્યસન છે, છૂટી જાય, મને બહુ જ આનંદ થાય. મને ખાતરી થઈ જાય કે હવે પછી લાખો રૂપિયા એના બચી જવાના છે. અરે જોરદાર તાળી પાડો. એના લાખો રૂપિયા બચી જાય. કોઈ તમાકુ છોડી દે, કોઈ આ સભાઓની અંદર એવું પણ થઈ રહેલું છે. અત્યારે 2 જગા પર મેં જોયું તો ગજવામાંથી ચૂંટકીને પંઢરપુરી ફેંકી દીધી અને ઈસુના નામમાં પસ્તાવો કરીને છુટકારા લઈને ગયેલા છે. મને બહુ આનંદ થયો. હાલેલુયા. કેટલાને અનુભવ થાય છે આવા લોકોનું નસીબ ખુલી જાય? ખુશ નથી હે? અને કેટલાક તો એવા છે કે એ લોકો નરકમાં જઈને જ ઉધર હે. કા કેટલાક એવા બી છે કે નરકમાં જઈને અક્કલ આવેલી છે. આત્માની દુનિયા, શરીરની દુનિયા છોડી આત્માની દુનિયામાં અક્કલ આવી. અને કેટલાક લોકોને શરીરની દુનિયામાં અક્કલ આવી. કેટલાની ઈચ્છા છે મને ત્યાં જઈને નહીં, અહીંયા જ અક્કલ આવી જવી જોઈએ. પોપટ જેવા હાથ હલાવો જરા, અચ્છા શબ્દ છે. હા, ધનવાનને નરકમાં જઈને દયા યાદ આવીને આવી કે નહીં? હે, દેવ એટલો દયાળુ છે કે આપણને અહીંયા જ સુધારી લેવા માંગે છે. અહીંયા સુધારો કરીને આત્માની દુનિયામાં સ્વર્ગ મોક્ષ જાતાના ધામમાં લેવા માંગે છે, સુખલોકમાં. પ્રભુની કોઈ દુખી કરવાની કે ઇજ્જત લેવાની ઈચ્છા નથી. હાલેલુયા. હાલેલુયા. આપણે હાથ ઊંચા કરી દઈએ, વ્યસન છોડવા માટે આગળ પ્રાર્થના કરાવી લઈએ. એમાં હાનિ લાજ હે? આપણે પાપનો ત્યાગ કરી દઈએ, ગુપ્તમાં પાપ છોડી દેવાનું છે. હું તમને પૂછવાનો નથી કે આ કયો પાપ કર્યો તે. તમે જાણો ને દેવ જાણે. માત્ર મધ્યસ્થી કરનાર દેવના સેવક અને મંડળી હશે. હા, એમાં શું વધારે? 7, 12 ને 8 તકાડવા માટે જવાનું નથી, કેમ કે રાતના તો ઓફિસ બંધ છે. હાલેલુયા. તલાટી ને આ બધા સાહેબ લોકો તો રાતના નથી રહેતા ને ઓફિસે. આજ રાત્રિનો ઓફિસર રાજાઓના રાજા ઈસુ છે. એ તમારું બધું જ કાલવારીના ક્રુસ પર તેણે બલિદાનની સાથે મુક્તિનો, છુટકારાનો, ચમત્કારનો જાહેર કરી છે. હાલેલુયા. ઓ હાલેલુયા. હાલેલુયા.
હવે છુટકારા પામ્યા બાદ એ ઈસુને કેમ પવિત્ર દેવનો દીકરો કહેવામાં આવ્યો? એ ઈસુને મારો વહાલો દીકરો કેમ કહેવામાં આવ્યો? વહાલો એટલે કે બહુ જ લાડકો, આપણી ભાષામાં લાડકો. કેવો? પિતાનો, પિતાનો, અરે પિતાનો. કેટલાક છોકરાઓની એવી ફરિયાદ હોય છે, અમને બાત વાલા હેરજ. બાસની ભૂલ કા તું ની ભૂલ? હલો ના, અમારા પપ્પા અમને જોતા જ નથી. પેલો વચલો છે ને તેને જોતો છે, મને જોતો નથી. કેમ જોતો નથી? આ પ્રોબ્લેમ એક કુટુંબના નથી. આ પ્રોબ્લેમ સારી જાતિ, સારી ભાષા, સારા કુળમાં છે. એ પ્રોબ્લેમ આદમથી નો સુધી છે. એ પ્રોબ્લેમ માથીથી પ્રકટીકરણ સુધી છે. આમેન તો બોલ્યું? સાચી વાત. બધા ઘરે આ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં? એકબીજાને મમ્મી પપ્પાને પૂછો, તમારા બધા જ છોકરા લાડકા કે પછી એમાં ફેરફાર? હે, કેટલા જણને ખબર છે ફેરફાર? પેલો લાડકો ને પેલો જરા આવો ને પેલી જરા આવી. હલાવો જરા હાથ આવું હોય તો. હા, ખુરશી વાળાના તો બધા લાડકા જ. હલો હલો, શું બોલું આજે રાત્રિ? એટલા બધા મુદ્દા આવી રહ્યા છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એને કેમ આ મારો વહાલો દીકરો છે? વાંચો જલ્દી જલ્દી, યોહાન 8:29. જલ્દી વાંચો, જલ્દી વાંચો. એ પિતાએ કેમ એને મારો વહાલો દીકરો એમ કરીને જાહેર કર્યો? જલ્દી. વળી જેણે મને મોકલ્યો છે, જેણે મને મોકલ્યો છે એ મારી સાથે છે, તે મારી સાથે છે. જેણે મને એકલો મૂક્યો નથી, તે મને એકલો મૂક્યો નથી. કેમ કે જે કામો તેને ગમે છે, જે કામો તેને ગમે છે તે હું નિત્ય કરું છું. મારી બેન, હમણાં તને ક્યાંથી જોતો છું, પણ તું નજરે આ ખુરશી છે બેટા, તને હું બહુ જોતો હતો, ક્યાં જોયું, પણ કામ બેસી ગઈ એવું મને નહીં ખબર પડી. હાલેલુયા. હા 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 હા, જે કામો તેને ગમે છે તે હું નિત્ય કરું છું. જો જુવાન દીકરાઓ, જો મંડળીના ભાઈ બહેનો સ્વર્ગના પિતાના સંતાન બનવા માંગતા હોય, વહાલો દીકરો તરીકે તમે એક મને કે પરમેશ્વર મને કે એવી ઈચ્છા રાખતા હોય, તો સ્વર્ગના પિતાને જે કામ ગમે છે તે કરવાનું આજથી જ નિર્ણય લઈને મેદાન છોડો. અરે જોરદાર તાળી પાડીએ. આજથી આ મેદાન, આ જગામાં ખંખેરી જાઓ. આ જગા શ્રાપિત થવાની નથી. આ જગામાં તો વધારે પાકવાનું છે. એકબીજાના હાથ પકડો જોઈએ. હાથ પકડો. જેનો હાથ પકડો તેને કહો, શું તને ભૂખ લાગી છે એટલે ઓછી તાળી પાડતો છે? હાલેલુયા, હાલેલુયા. જોરદાર વાજિંત્ર વગાડી લો. મર્યા પછી હાથ કામમાં આવવાના નથી. જીવતા છે એટલે પ્રભુના મહિમા કરી લો. હા, 10 તારના વાજિંત્ર છે ભાઈ. આ ખાવાના, ધંધા કરવાના, હાથ બધું બહુ બધું એનાથી કરવાનું છે. તાળી બી પાડવાનું છે ને? છે કે નહીં? હા, હજુ વાત બેટા યોહાન. વળી જેણે મને મોકલ્યો છે, જેણે મને મોકલ્યો છે તે મારી સાથે છે, તે મારી સાથે છે. તેણે મને એકલો મૂક્યો તેને નથી, મને એકલો મૂક્યો નથી. કેમ કે જે કામો તેને ગમે જે છે, કામો મને મોકલનારને ગમે છે તે હું નિત્ય કરું તે છું. કરવા હું રોજ કાળજી રાખું છું. આજકાલ જો એટલી કાળજી આપણે રાખીશું તો પરમેશ્વર 2025માં તમારી મારી સાથે રહેશે. અમુક લોકો તો હું થયેલું છે ખબર નહીં, મને પતો નથી લાગતો કે આ વચન જાણે મારા માટે નહીં હોય. ઠાડી બી નથી પાડતા દી હું. હા, શું ઈચ્છા છે? 2024માં દેવ સાથે રહ્યો, 2025માં દેવ મારી સાથે રહેશે એવી ઈચ્છા છે? ઈચ્છા છે? દેવ નહીં રહે તો તેનું શું કામ? એવું કે હે? કેટલાની ઈચ્છા છે, ભલે કેટલા બી માનીતા નામાંકિત હોય તો બી દેવ તો હોવો જોઈએ મારી સાથે. બંને હાથો ઊંચા કરો. અને યાકૂબ હાથે બેરશેબાથી નીકળે છે અને ત્યાં પ્રાર્થના કરે છે. ઉત્પત્તિ 28:20માં, જો દેવ મારી સાથે રહે. બીજો શબ્દ પછી કાઢજો, હાથ હલાવો. દેવ મારી સાથે રહે, દેવ મારી સાથે રહે.
દેવ મારી સાથે રહે તો દેવને ગમે એવા કામ કરવાને માટે ઉપર નજર કરીને પ્રભુને કહો, હા પ્રભુ, જેટલું બને એટલું હું હવે પછી સારું કામ કરવાની કાળજી રાખીશ. તને ગમે એવું કામ, તું દુઃખી થાય એવું હું નહીં કરીશ. મારા પપ્પા દુઃખી થાય એવું હું નહીં કરીશ. સ્વર્ગીય પિતા દુઃખી થાય એવું હું નહીં કરીશ. દેવનો સેવક દુઃખી થાય એવું હું નહીં કરીશ. હલાવો હલાવો હલાવો, મોડું ખોલો મોડું ખોલો મોડું ખોલો. આજે રાત્રિ તમારી સાથે પરમેશ્વર આવનાર 2 દિવસ બાકી છે, એમની અંદર આજથી જ પ્રભુ ડિસિઝન લેશે. બેટા, આવું જો તું કરશે તો 12 મહિના તારી સાથે રહીશ, 365 દિવસ તારી સાથે રહીશ, 3 ઋતુમાં તારી સાથે રહીશ, ધરતીકંપોના વખતોમાં તારી સાથે રહીશ, મરકીઓના વખતોમાં તારી સાથે રહીશ, યુદ્ધના વખતોમાં તારી સાથે રહીશ. તાળી પાડીએ, ઓ હાલેલુયા, રબા શબલા બાલાબા. તાળી પાડી આદર કરીએ. ધન્યવાદ. જો દેવ સાથે હોય, સમુદ્ર 2 ભાગ થઈ જશે, સમસ્યા હટી જશે. જો દેવ સાથે હશે, કસાની ખોટ ની પડશે, બધાવાના પૂરા પાડવામાં આવશે. દેવ સાથે હશે, મરણ રૂપી યોર્દાન રિવર્સ જશે. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. પેલો પિતર બીજો અધ્યાય 22 કલમ. જલ્દી 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 જલ્દી. તેણે કંઈ પણ પાપ કર્યું નહીં, એક બી પાપ કર્યું નહીં, અને તેના મોંમાં કદી કંઈ કપટ માલુમ પડ્યું નહીં. ઓહો હો હો હો. વિચારો, આંખો બંધ કરો, ક્રુસ પર જુઓ. એ કોણ છે? એ કોણ છે? પિતા તેઓને માફ કરે એવું કહેવા વાળો કોણ છે? તેણે એક બી પાપ કર્યું નહીં, એક બી પાપ કર્યું નહીં. તેના મોંમાં કપટ નહીં હતું. આજે દરેક માણસના મોંમાં કપટ હોય છે, વિચારોમાં કપટ હોય છે, દરેકના લોહીમાં પાપ છે. પાપ દરેકના જબાનમાં પાપ છે, દ્રષ્ટિમાં પાપ છે, બોલવામાં પાપ છે, વિચારોમાં પાપ છે. પણ જે ક્રુસ પર લટકી રહેલો છે તેનામાં એક બી પાપ નથી. તાળી પાડીએ. એટલા માટે પિતા તેની સાથે છે, એટલા માટે પિતા તેની સાથે છે, એટલા માટે પિતા તેની સાથે છે. તાળી 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 તાળી. અરે શેરે મનામાં સખાના. ઓ યોહાન 14:31 બેટા, યોહાન 14:31. જલ્દી 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 જલ્દી. ઓ ધન્યવાદ ઈશુ. પણ જગત જાણે કે, એ જગત જાણે કે હું બાપ પર પ્રેમ રાખું છું, હું બાપ પર, પાપ પર નહીં, બાપ પર. અને બાપ મને આજ્ઞા આપી છે. જે લોકો પાપ છોડતા નથી એવો પાપ પર પ્રેમ રાખે છે. જે લોકો બાપ પર પ્રેમ રાખે છે, પાપને લાત મારીને ફેંકી દે છે. ઓ જોરદાર 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 જોરદાર. પાપ આપણને ખાઈ જશે, બાપ આપણને જીવતા રાખશે. અરે જોરદાર 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 જોરદાર. ઓ હાલેલુયા. બાપ આપણની આશીર્વાદની બરબાદી કરી નાખશે, પણ બાપ આપણને ભરપૂરપણાની આબાદીમાં લાવશે. ઓહો. અરે પિતાને આદર તો કરો રે ભાઈઓ જરા. આ શબ્દ સાધારણ નથી. આ શબ્દ એમને એમ શીખ્યો નથી. હા, ઘણું આત્મ કષ્ટ કરીને પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છું. હા, એક ટાઈમ ખાઈને પ્રાપ્ત કરેલો છું. પિતાની પ્રેરણા લઈને પ્રાપ્ત કરેલો છું. આ મારા બિઝનેસ માટે નહીં, પણ ભારતના નાગરિકો બચી જાય એના માટે પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છું. પિતા મારા મોંમાં મારા શબ્દ ન હોય, પિતા તારા વાણી હોય. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. બેટા વાંચ 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 વાંચ. હું બાપ પર, જગત જાણે કે, એ જગત જાણે કે હું બાપ પર પ્રેમ રાખું છું, હું બાપ પર નહીં, બાપ પર પ્રેમ રાખું છું. અને બાપે મને આજ્ઞા આપી છે, બાપે મને આજ્ઞા આપી છે, તેમ હું કરું છું. તેમ જ હું કરું છું. મારી મરજી પ્રમાણે કરતો નથી. જો મારી મરજી પ્રમાણે જે માણસ પોતાની મરજી પ્રમાણે કરે છે, પાપમાં ડૂબી જાય છે ને પાપ કરે છે. પરંતુ જે માણસ બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે, તે પવિત્ર જીવન જીવીને બાપની મરજી પૂરી કરે છે. ઓ વાહ, ઓ હાલેલુયા. આગળ 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 બેટા. એ માટે આ થાય છે, એ માટે આ થાય છે. ઉઠો, ઉઠો, અહીંથી આપણે જઈએ. આમેન તો બોલો. અરે બોલો રે. તો ઉઠો ને. બેસી રહો. હા, ઈસુ શબ્દ બોલતો તેમ થઈ જતું. ઘણા સવાલ કરતા હતા. અરે યાર, એનું પાણી હો માને છે, એનું સમુદ્ર હો માને છે, એનું તોફાનો હો માને છે. પેલો ગાંડો હાથ શમશાનમાં રહેતો હતો ઉઘાડો પડીને. એ તો પેલો ભૂતને આજ્ઞા કરી, ભૂત નીકળી ગયો, અને પેલો તો કપડાં પહેરીને મીટિંગમાં બેસી ગયેલો છે. તો હો કોઈ ટાળી નહીં પાડે? હે, લોકો જોઈ જોઈને એવા પ્રશ્ન. એ કોણ છે? એ તો યુસુફનો સુતારનો દીકરો. તે તો તે હતો, તે છે તે. એના કરતાં તેના કરતાં પહેલા જન્મેલા છે. એ હું જાણે આટલું બધું. પણ એનું આ બધું કહેલું માનતા છે, એમાં જરા
વિચાર માગી લે એવું છે. ઈશુએ કીધું હું માણસનો દીકરો નથી, હું પરમ પવિત્ર પરમેશ્વરનો પવિત્ર દીકરો છું. ઈશુએ કીધું મારો બાપ એક શબ્દ કહે તે જ હું કરું છું, માટે હું જે કરું છું તે થઈ જાય છે. અરે જોરદાર તાળી પાડીએ, જોરદાર તાળી પાડીએ. બાપ જો બોલે અર્જુનભાઈ, આખી સભા પાપને સ્વીકાર કરે ને દેવની આગળ સમર્પણ થઈ જાય. માણસ બોલે તેનાથી કોઈ આધીન થતું નથી. અને જો નહીં બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે કર્યું તો એની દશા તેવી જ રહેશે. એ બી છે, પણ આધીન થઈ ગયા તો બદલાઈ જશો. આમેન, આમેન. પવિત્ર દેવના કામ જુઓ તમે, ગુણો જુઓ તમે. આ બધા બતાવી રહેલો છું, વાંચીશું. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. ધન્યવાદ ઈશુ. થેન્ક યુ જીસસ. હાલેલુયા. કેટલાને ખાતરી છે કે જે ઈશુ બોલતો તે પિતાને કરવું પડતું હતું, તે પિતાને કરવું પડતું હતું. 23મો અધ્યાય, લુક 23મો અધ્યાય 15મી કલમથી જો વાંચો તો ત્યાં લખે છે કે એ ઈસુને ક્રૂસ પર જોડવા માટે ખોટા ખોટા આરોપ મૂકીને લાવ્યા. એની તપાસ કરવામાં આવી અને હેરોદ તથા પિલાતે બધી મોટા મોટા જ્ઞાનીઓની તપાસ દ્વારા, જ્ઞાનીઓની તપાસમાં કંઈ નીકળ્યું નહીં. એ લોકોએ કીધું આ માણસે કંઈ જ ખોટું કર્યું નથી. તાળી પાડીએ. આ માણસમાં એક બી ગુનો નથી. ઓ અમે બહુ તપાસ કરી પણ એક બી નથી. જોરદાર ઈસુ માટે તાળી પાડીએ. અને એટલા માટે જાહેર કર્યું દૂતોએ, હે મરિયમ, આ તારાથી જન્મશે તે યુસફનો ને મરિયમનો નથી પણ પવિત્ર દેવનો દીકરો કહેવાશે. આંખો બંધ કરીએ, પોતાની જગા પર ઊભા થઈ જઈએ, એક સમર્પણ કરીએ. હાલેલુયા. બધા ઊભા થઈ જઈએ. હાલેલુયા. આજ રાત્રિ એક અદ્ભુત રાત્રિ તમારા મારા માટે છુટકારાની બની રહી છે. ઊભા થઈ જઈએ, ઊભા થઈ જઈએ, આંખોને બંધ કરીએ. कमलेश. खून की धारा बहती सुली से जिसमें तुले मेरे सारे पाप. खून की धारा बहती सुली से जिसमें दुले मेरे सारे पाप. खुदा का बेटा बचाने आया, खुद को मिटाया, मुझको बचाया. खुदा का बेटा बचाने आया, खुद को मिटाया, मुझको बचाया. मुर्दा था मैं, मुझको जिलाया, नया जीवन मैंने पाया. मुर्दा था मैं, मुझको जिलाया, नया जीवन मैंने पाया. खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले मेरे सारे पाप. गुनाह की बोझ से तड़प रहा था, यीशु आया, गले लगाया. गुनाह के बोझ से तड़प रहा था, यीशु आया, गले लगाया. बंधन से मैं आजाद हुआ, जीवन की खुशियाँ पाया. बंधन से मैं आजाद हुआ, जीवन की है खुशियाँ
मसीहा पाया, यीशु आया, गले लगाया, हे यीशु आया, मुझे बचाया, हे यीशु आया, मुझे बचाया. जोरदार ताड़ी पाड़ी धन्यवाद अर्पण चढ़ावी अन्य अन्य भाषा पवित्र देवना महिमा करिए नमा पूरी डी 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 अंदर वो शिकरी अथुना मा शंसुरा बारी 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 बा पूरी बारी कुराला रामरी बाबा बा ओ जोरदार 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 आदर करिए रामा शंसुरी डी डी पूरी डी नरी अंदर वो शिकरी अथुना मा शंसुरा बारी पूरी कुराला रामरी बारी बा पूरी डी 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 पूरी अंदर रामा नामा शंकुरा पूरी कुराला रामरी बाबा बा ओ हालेलुया 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 री बारी 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 बा पूरी खन्ना नामा शंकुरा बारी बाबा बा पूरी कोनामा शिकरी अथुना मा जोरदार ताड़ी पाड़िए निताने आदर करिए पुत्र ना आज रात्रि पवित्र आत्मा थी परमेश्वर तुमने भरे आज रात्रि अभिषेक से अभिषेक करे आज रात्रि तुम्हारा खाली वासुरो मिला था वेता था इस सुना ना मरे बस शब्दल बरा 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 यीशुए सारी म्यूजिक के साथ તાના બાળકો તમે આગળ આવી જશો. આવી જા બાળકો. म्यूजिक के साथ तालियां मारिए બિપિનભાઈ અને હનીફભાઈ સ્ટેજ પર આવજો. બિપિનભાઈ અને હનીફભાઈ. भारत गेलं पापाचे भार देवापासून गेलं ते दूर भारत गेला पापाचे भार देवापासून गेलं ते दूर पापाची सजा मरण दंड पापाची सजा मरण दंड विसरून या गेला हो विसरून या गेला तो काय मेंढरू हरवला 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 माने पुढं चाल येशू देव जीवननी वाट मला दाखव तेने वाट मा चालूला साठी येशू मला बोलव माने पुढं चाल येशू देव जीवननी वाट मला दाखव तेने वाट मा चालूला साठी येशू मला